نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج سورہ نمبر 85 مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبوت کے چھٹے سال اس کا زمانہ نزول بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب قریش مکہ کی اور جو کفار تھے مکہ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی مخالفت میں بہت شدید ہوئے تھے، بڑے سخت حالات تھے مسلمانوں کے لیے اور طرح طرح سے ان کو ستایا جا رہا تھا، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کا سیمپل دے کر ان قریش مکہ والوں کو الرٹ کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ ان کا جیسے عذاب اور تباہی ان کا مقدر تھی ویسے ہی تمہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب عنقریب آ پکڑے گا۔ اور اس سورت مبارکہ میں خاص طور سے اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے، یعنی خندقوں میں ڈال کر جلائے جانے والے مسلمان۔ یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 سال پہلے یمن کے ایک یہودی حکمران نے، جو اس ٹائم کے مسلمان تھے اصل میں، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے، ان سب کو ایمان نہ چھوڑنے کے جرم میں آگ کی خندقوں میں ڈال کر جلایا تھا۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ہمارے سامنے حدیث آتی ہے کہ وہ جو بادشاہ تھا یہودی، اس نے ایک لڑکے کو جادوگر سے جادو سیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ لڑکا جادو سیکھنے کے بجائے رستے میں ایک راہب اسے ملتا ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا پیروکار ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکا وہ جو راہب ہے اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر ان پر ایمان لے آیا اور آ کر باقی لوگوں کو پھر ان تعلیمات کا پرچار کرنے لگا، تبلیغ کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو اس نے ایک گھڑا کھدوایا اور اس میں آگ جلائی اور عقیدہ توحید پر ایمان لانے والے ہر شخص کو اس آگ سے بھرے ہوئے گھڑے میں پھینکوا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو عذاب الحریق یعنی آگ کی سزا اور ایمان لانے والوں کو جنت میں الفوز الکبیر یعنی بڑی کامیابی کی بشارت دی ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ قریش کو خاص طور پہ تنبیہ کرتے ہوئے کہ تم بھی اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، لہٰذا تمہارا انجام بھی برا ہوگا اور اللہ کی پکڑ تو بہت سخت ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ قرآن کا راستہ روکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، لوح محفوظ میں نقش ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو جو بھی اللہ کے اس کلام کے راستے میں آئے گا یا اللہ کے دین کے راستے میں آئے گا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ۔ سورۃ الطارق سورہ نمبر 86 مکی سورہ مبارکہ ہے اور نبوت کے 7ویں 8ویں سال اس کا نزول ہوا۔ وہی جو شدید دور تھا، جو چھٹا نبوت کا سال تھا، چھٹے سے لے کے 10ویں تک یہ سخت ترین سال کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش مکہ گہری سازشیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام ایمان والوں کو بہت ستانے اور ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانے کا کام کر رہے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الطارق یعنی رات کو آنے والے، رات کو نمودار ہونے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کی نگرانی ہو رہی ہے، ہر نفس پر ایک محافظ مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتا ہے اور بوقت ضرورت اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو فرشتوں کی فورسز ہے اس کو رکھتے ہیں یا اپنے ساتھ شیطان کو لگا کر رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جو نیکی کے کام میں ہے اس کے ساتھ فورسز فرشتوں کی ہوں گی، اس کو فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی طرح جس وقت بھی انسان برائی کے کام میں انوالو ہوتا ہے تو فرشتوں کی جگہ شیطان آ جاتے ہیں کیونکہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنی حقیر طریقے سے پیدا کیے جانے والا انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری کو ناممکن سمجھتا ہے، اور وہ دن تو ضرور آئے گا جب پوشیدہ رازوں کی حقیقت کھولی جائے گی اور اس دن انسان کی بے بسی دیکھنے کی ہوگی۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم احفظنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشیاں فرمائے، ہمارے خوفوں کو امن سے بدل دے، اور پھر فرمائے کہ یہ ساری ہدایات جو قرآن دے رہا ہے یہ کوئی ہنسی اور مذاق نہیں ہے بلکہ نہایت علمی اور سنجیدہ بات ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق میں غور و فکر کرنے کے بعد اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آنا چاہیے کہ یہ کتاب قرآن جو مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے یہی ہماری زندگی کی اصل ہے اور حقیقت ہے، اور اسی پر عمل کرنے سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ادروائز دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاکت ہی انسان کا مقدر ہے اگر وہ اللہ کے طے کردہ اصولوں سے روگردانی کرے گا۔
सूरतुल आला सूरा नंबर 87 87 और नबूवत के तीसरे साल इस सूरह मुबारक का नुज़ूल हुआ। ये वो वक्त था कि जब इस्लाम की खुफिया तौर पर दावत दी जा रही थी और इब्तदाई वही के अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को सुनकर याद करने की कोशिश किया करते थे। तो इस सूरह मुबारक में सनुक़रिउका फ़ला तंसा कह कर के अल्लाह आपको खुद याद कराएगा, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, आप इस चीज़ की फ़िक्र ना करें। इस सूरह मुबारक की ख़ास तौर से फ़जीलत के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा और ईदैन की पहली रकात में सूरतुल आला और दूसरी रकात में सूरह अल गाशिया पढ़ा करते थे। इससे हमें पता चलता है कि कितनी अहमियत की हामिल सूरत है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की जो रिलीजियस गैदरिंग्स थी उसके अंदर इस सूरत की तिलावत फरमाते थे। इसी तरह वितर के हवाले से भी आता है कि पहली रकात में आप सूरह फातिहा के बाद सूरतुल आला पढ़ा करते थे। सूरतुल आला में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहली आयत में ये बात फरमा रहे हैं कि अपने रब की तस्बीह उसके बरतर और आला नाम के साथ करें और उसी मुनासिबत से इसका नाम भी सूरतुल आला रखा गया है। बड़ी ही खूबसूरती और बड़ी कंसाइज वे में बड़े इख्तिसार के साथ चंद बातों का हुक्म दिया गया है सूरत में, जिनमें से एक ये है कि लोगों को कुरान हकीम के ज़रिए नसीहत करें, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा ये कुरानी नसीहत उसे फ़ायदा देगी। इसी तरह ये बताया गया कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो अपना तज़किया और अपना मुहासबा करते रहते हैं, अपने आप को चेक करते रहते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, नमाज अदा करते हैं और आखिरत को दुनिया पर तरजीह देते हैं, आखिरत की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं। इसी तरह इस चीज़ का भी तज़किरा है कि वो इंसान कामयाब हो गया जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया और फिर जिसने आखिरत को ज़्यादा अपने लिए अहम समझा। वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा, क्योंकि यही बात अल्लाह ने तमाम पिछले सहीफ़ों में भी और पिछले लोगों को भी यही मैसेज दिया है। इसी तरह इस चीज़ की तरफ भी तज़किरा है कि अल्लाह कुरान के हिफ्ज़ करने को आसान बना देगा। सनुक़रिउका फ़ला तंसा, कि इस कुरान के रास्ते पे जो भी चलेगा उसके लिए इस रास्ते को, इस सफ़र को आसान कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें कुरान से अपने दिलों के गम दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह इस कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दे। आमीन। सूरतुल गाशिया सूरा नंबर 88 मक्की सूरह मुबारका है और नबूवत के 5वें और छठे साल इसका ज़माना नुज़ूल बताया जाता है। गाशिया का मतलब है क़यामत का दिन। क़यामत के नाम जो बहुत सारे बयान हुए हैं, गाशिया उनमें से एक है और इसका लफ्ज़ी मतलब है छा जाने वाली, तेज़ी से आने वाली। ये सूरह मुबारका क़यामत के दिन के यानी दुनिया का जो इम्तिहान है, क्योंकि दुनिया दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान के लिए पैदा की गई है ये ज़िंदगी सारी की सारी, तो उसके बाद जो रिज़ल्ट डे होगा, आखिरत का दिन होगा, उसकी मंज़र कशी करते हुए बताती है कि उस दिन 2 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जिनके चेहरे थके हुए होंगे, जो खौफ़ज़दा होंगे, जो निढाल होंगे और थके हारे तरीक़े से खड़े हुए होंगे। ये वो लोग होंगे कि जिन्हें पता है कि हमने अपनी दुनिया में क्या किया है, हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ार कर आए हैं और यही वो लोग होंगे जिन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। नऊज़ु बिल्लाह। जहाँ खौलता हुआ पानी और झाड़ झंकार इनका जो है वो इनको खुराक के तौर पर दी जाएगी। नाउज़ु बिल्लाहि मिन अज़ाबिही व ग़ज़बिही व क़हरिही। इसी तरह कई लोगों के चेहरे खुश होंगे, फ्रेश होंगे, चमक रहे होंगे और ये वो लोग होंगे जिनको तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा कि हम दुनिया में अल्लाह के लिए कोशिशें करके आए हैं। उन्हें ऊँची जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। इसी तरह इस सूरह मुबारक के आखिर में ये बात बताया गया, मुख्तलिफ अल्लाह की तख्लीक़ात को ज़िक्र करने के बाद, जिनमें ऊँट का ज़िक्र है, जिनमें बुलंद आसमान का तज़किरा है, जिसमें पहाड़ों का तज़किरा है कि अल्लाह को इन तमाम नेमतों से पहचानो। इसी तरह आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया है कि आप नसीहत करें, आपका काम फ़ज़क्किर, आपका काम इनको नसीहत करना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनको ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकते, आपका काम इनको मनवाना नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पहुँचाना है। अल्लाह इनको, आप इनको पहुँचाने के बाद, नसीहत करने के बाद इनके हाल पर छोड़ दें, अल्लाह इनका जो हिसाब है वो खुद ले लेगा। और फिर इस सूरत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी मुनासिबत से ये दुआ पढ़ा करते थे कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, कि ए अल्लाह मेरे हिसाब को आसान कर दीजिए, मेरे मुहासिबे में नरमी, अफ़्व दरगुज़र फरमा और सतर पोशी फरमा और बारीक बीनी से हिसाब किताब लेने के बजाय अपनी रहमत से और अपनी शफ़क़त से मुझे माफ़ फरमा दे। इसमें ख़ास तौर से ये बताया गया है इस सूरह मुबारक में कि मुसलमान की हैसियत इस दुनिया में मुज़क्किर यानी नसीहत करने वाले की है, ना कि ज़बरदस्ती मनवाने की, ना कि किसी के ऊपर जबर से उसको अपनी बात सिखाने और मनवाने की।
وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.